ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੰਤ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸ੍ਰੀ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨਸ਼ੋ ਗੰਗਾ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸੰਤ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 28 ਨਵੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਬਚਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪਿਤਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ ਰਾਈਆਂ ਨੇੜੇ ਖਮਾਣੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ, ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ 34 ਸਾਲ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੀਬੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ 4 ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 9 ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਤੌਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 2009 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨਸ਼ੋ ਗੰਗਾ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੰਤ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਧਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਸੰਤ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਉੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ शिरकत की थी।
संत जगविंदर लांबा जी जो कि श्री गुरदास इतिहासिक धर्म स्थान श्री चरण छू गंगा सचखंड फरागढ़ साहब के इंचार्ज सन और लगभग सानू उन्होंने 12 तो 13 साल जिहड़े काम करने का मौका मिला क्योंकि कुछ लोग जिहड़े वो अपने घर लिए करते हैं, कुछ लोग जिहड़े वो समाज लिए मार्केट लिए जिहड़ी वो काम करते हैं। क्योंकि जिन्हों ने सतगुरु रविदास महाराज की बाणी उन्होंने फिलोसफी पढ़िया, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर पढ़िया, वो भावें कि एक मुलाजम होंदे हुए ते उस तो बाद रिटायर होंदे हुए भी जी उन्होंने जहन के अंदर उन्होंने दिल के अंदर जी विचारधारा जी हमेशा जी वो रही है। तो जिहड़ा अज तुसीं देख रहे हैं कि जिथे खमाणो की धरती से 26 मार्च को जी कि परिवार वालों जोड़ा है उन्होंने श्रद्धा के फुल भेंट किए गए हैं, लेकिन जिस संस्था तो लगातार उन्होंने
मानयोग संत सतविंदर हीरा जी की अगवाई और मानयोग संत सरवणदास जी जो कि साडे राष्ट्रीय प्रधान ने संत समाज के और समुची आल इंडिया दी टीम ते श्री रविदास इतिहासक धर्म स्थान सचखंड खरालगढ़ साहब की जिहड़ी है प्रबंधक कमेटी के नाल मोढा जोड़ के अज मिशन नूं कल्ले पंजाब अंदर नहीं देश विदेश के अंदर भी जिहड़ा है वो मिशन जिहड़ा है वो फैलिया है। वो मानयोग संत जगविंदर लांबा जी जिहड़े के बड़े हमेशा समाज में विजिलेंट रहंदे सी और तत्पर रहंदे सी, बड़ी ही विवेकशील उन्होंने विचारधारा सी और एक बहुत ही वधिया प्रबंधक बहुत ही वधिया एडमिनिस्ट्रेटर जिहड़े है वो सन, क्योंकि लगभग 34 तो 35 साल जिहड़ी उन्होंने सेवा जिहड़ी है बतौर सुपरडेंट जिहड़ी है विजिलेंस जिहड़ी है कीती है और शहर के अंदर जिहड़ा कि एक जिहड़ा है लाभसाल शहर है चंडीगढ़ के अंदर। इस करके गुरु प्यारी साध संगत जी जो मानयोग संत जगविंदर लांबा जी ने इस मिशन के वास्ते जिहड़ा काम कीता है, मैं समझदा कि मिशन जिहड़ा हमेशा रही रहेगा ते ना ही भुल्लणयोग जिहड़ा उन्हां दा बड़ा ही शलाघायोग जिहड़ा है ये मिशन जिहड़ा है मिशन के लिए बड़े माण वाली गल होएगी, क्योंकि जिस समाज नूं 1901 राजी एक्ट के अधीन विद्या का अधिकार की और जमीन जिहड़ी है वो रखने का भी अधिकार नहीं सी, लेकिन मानयोग जगविंदर लांबा जी ने जिथे स्कूली विद्या लैके और विजिलेंट डिपार्टमेंट दे विच जिहड़ी सेवा की है, जिथे उन्होंने 4 लाडलियां पुत्रियां नूं सिक्ख्या शास्त्री जिहड़े आ वो बने ने ते उन्हां दा एक बेटा होना जिहड़ा गुरिंदरपाल सिंह जी जो कि अध्यापक ने और उन्होंने दिमाग भी एनी फैमिली नूं पढ़ाउणा बड़े ही माण वाली गल है। एक परिवार दे विच 5 सिक्ख्या शास्त्री पैदा करने मानयोग जगविंदर लांबा जी जिहड़े आ वो बधाई दे पात्र ने और जिन्हां ने अगे जाके जो मिशन नूं इत्थे तक पहुंचाता वो साडे लिए भी होर भी जिहड़ी मिशन ਲਈ जिहड़ी माण वाली गल है। 74-75 साल की उम्र दे विच मोटरसाइकिल ते 77 तो 80 किलोमीटर जिहड़ी है वो सफर तय करके खरालगढ़ साहब की धरती नूं नतमस्तक होण लई आउंदे सी और इस मिशन की विचारधारा नूं मंजिले वसूल घर घर तक पहुंचाउण वास्ते हमेशा तत्पर रहंदे सी। एक टीम वर्क है और असीं भी उन्हां तो बहुत कुछ सीखिया है ते अगे आपां समय-समय ते गल बुलारियां तो जिहड़ी है कि की उन्हां ने जिहड़ी है समाज और मिशन दे लई कीता ते मैं बेनती करांगा बड़े आदर और सत्कार जी नाल मानयोग संत सरवणदास जी सलीम टापरी लुधियाना जी नूं जो कि साडे राष्ट्रीय प्रधान ने संत समाज दे कि वो अपने मुखारबत तो संतां दे रूबरू होण। मानयोग संत सरवणदास जी सलीम टापरी लुधियाना राष्ट्रीय प्रधान संत समाज। श्री गुरु रविदास इतिहासक स्थान श्री चरण चौगंगा अमृत कुंड सचखंड श्री खुरालगढ़ साहिब जी की पावन पवित्र धरती ते सतगुरां दी निकी गूद दे अंदर सच्चा नहीं हो लाया प्रीतम अपने तन मन हुई निहाल जां गुर दीखा सामने। सतगुरां दी निकी गूद दे अंदर साध संगत दी आडे रब्बी आत्मा ब्रह्मलीन संत जगविंदर सिंह लांबा जी जो साध संगत दी सतगुर दी बख्शी ये मनुखा जोनी दे अंदर आप जपै अवरै नाम जपावे सतगुर दी बख्शिश सदका स्वासां रूपी पूंजी नूं सफल करते हुए साहिब दी चरणां दे अंदर साध पठाई आप प्रभ हम तुम ते नाही दूर जा भीजी तां तिने पठाई सदे तिना बुलाई लिया साहिब दी चरणां दे अंदर सूरज दी किरण मिले
जल काजल हुआ राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया दे भावक अनुसार ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਚਰਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਿਹਾੜੀ ਧਨ ਭਰੀ ਸਾਹੀ ਲਏ ਲਿਖਾਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹੀ ਲਏ ਲਿਖਾਈ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਵਾਸ ਲਿਖ ਕੇ ਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਲਤ ਪੁੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਜਦੋਂ ਪੁੱਗ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਹਲਤ ਪੁੰਨੀ, ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਮੋਹਲਤ ਪੁੱਗ ਗਈ ਏ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲਣਾ, ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸੰਭਲ ਘਰ-ਬਾਰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਬਾਹਰ ਆ ਸੰਭਾਲੋ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਤ ਜਗਵਿੰਦਰ ਲਾਂਬਾ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਲ ਗ੍ਰਸਤ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੁਲ ਸਾਧ ਵੈਸਨੋ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕੁਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਸ਼ਨੋ ਸੰਤ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਡਰਦਾ ਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਏ? ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੈਸਨੋ ਸੋ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਆਤਮਾ ਤੇ, ਜਿਸ ਜਿੰਦ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਫੇ ਇਹ ਸੰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਆਤਮਾ, ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਖੜੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੈਸਨੋ ਸੋ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਵੈਸਨੋ ਸੋ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਵਿਸ਼ਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੋਏ ਭਿੰਨ। ਐਸੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਵਿਸ਼ਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੋਏ ਭਿੰਨ। ਅਗਲਾ ਦੂਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰਤੇ ਹੋਵੇ ਨੇ ਕਰਮ, ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਫਿੱਲਾ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਮੀ ਤਿਸ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਰਮ ਤਿਸ ਵੈਸਨੋ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਨੋਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨੇ ਕਰਮ ਤਿਸ ਵੈਸਨੋ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ, ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਾਛੇ। ਤੀਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ। ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਾਛੇ, ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗ ਰਾਟੇ। ਕੇਵਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਆਪ ਸਿੱਖਿਆ ਏ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਵੰਡੇ। ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਾਛੇ, ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗ ਰਾਟੇ।
ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਜਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗ ਰਾਟੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੁਲ ਸਾਧ ਵੈਸਨੋ ਹੋਏ ਵਰਨ ਅਵਰਨ ਰੰਕ ਨਹੀਂ ਈਸ਼ਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜੇਬ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਏ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੰਕ ਨਹੀਂ ਈਸ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਈਸ਼ਵਰ, ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜੀਵ ਅੰਦਰ ਉਸ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਵਿਚਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਦੇ। ਜੇ ਕੁਲ ਸਾਧ ਵੈਸਨ ਹੋਏ ਵਰਨ ਅਵਨ ਰੰਕ ਨਹੀਂ ਈਸ਼ਰ। ਬਿਮਲ ਵਾਸ ਜਾਨੀਏ ਜਗ ਸੋਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰੇ ਨੇ। ਬਿਮਲ ਵਾਸ ਜਾਨੀਏ ਜਗ ਸੋਏ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੈਸ ਸੂਦ ਅਰ ਖੱਤਰੀ। ਅਖੌਤੀ ਜਾਤ ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖੱਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੈਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋਵੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੈਸ ਸੂਦ ਅਰ ਖੱਤਰੀ ਡੂਮ ਚੰਡਾਲ। ਭਾਵੇਂ ਡੂਮ ਮਰਾਸੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਡਾਲ ਭਾਵ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤਿਆਚਾਰੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੈਸੂਦ ਅਰ ਖੱਤਰੀ ਡੂਮ ਚੰਡਾਲ ਮਲੇਸ਼ ਮਨ ਸੋਏ। ਮਨ ਦਾ ਮੈਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰੀ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਐਸੇ ਬਹਿਰੇ ਭੈੜੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਦਾਰਥ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੈਸਾ ਨਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਨੱਠ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ, ਕਮਾਉਣੀ ਦੀ ਕਮਾਲ, ਤੇ ਬਿਰਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਚਕ ਨੇ ਹੈਨ ਬਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਘੜੇ, ਫੈਲ ਫੱਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਬਿਰਲੇ ਜਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁੰਨੀਆਂ, ਪੁੰਨਿਆਂ ਪੁੰਨ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਤ ਮੋਏ ਕਿਆ ਰੋਈਐ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਾਧੂ ਜਨ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜਗ ਤਾਰਨ ਆਏ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਭਗਤ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਤ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ। ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ ਕੋ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਗਦੇ ਭਾਗ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਸੈਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਰਾਮ ਸਭ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਸਾਧੂਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਸਾਧ ਕੀ ਜੋ ਅੰਤ ਕਰੇ ਨਿਰਵਾਉ। ਐਸੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਮੋਏ ਕਿਆ ਰੋਈਏ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ। ਰੋਵੋ ਸਾਧਕ ਬਾਪਰੇ ਜੋ ਹਾਟੇ ਹਾਟ ਉਠਾਏ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜਨ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਪਠਾਏ ਆਪ ਹਰ, ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਵੋ ਸਾਧਕ ਬਾਪੁਰੇ। ਸਾਧਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤਿਆਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਰਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਹਾਟੇ ਹਾਟ ਵਕਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਔਰ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਬੇਅੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਕੋ ਮਤ ਕੋਈ ਨਿੰਦੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਕਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਹੈ ਏਕੋ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਰਾਮ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਜਿਤੇ ਕਬੀਰ ਜਾਤ ਜੁਲਾਹਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ ਗੋਪਾਲ, ਕਬੀਰ ਮਈਆ ਕੰਠ ਮਿਲ ਚੁਕੇ ਸਭ ਜੰਜਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਤਮ ਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਚੜੇ ਸੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਸਾਧ ਕਰੀ, ਜੋ ਅੰਤ ਕਰੇ ਨਿਰਭਉ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਜਾਤੇ ਹੋਏ ਗਲਾਓ। ਜਿੱਤੇ ਗੁਨਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਗਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ, ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਮਨ ਪਾਇਓ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਓ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਵਡਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਤ ਪਾਈ। ਐਸੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਬਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਸਭਾਵਾਂ ਇਹ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇ ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਓ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤੂੜੀ ਤਾਈ, ਤੀਰਥ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤੂੜੀ ਤਾਈ, ਤੀਰਥ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਤੂੜੀ ਤਾਈ, ਤੀਰਥ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤੂੜੀ ਤਾਈ, ਤੀਰਥ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤੂੜੀ ਤਾਈ, ਤੀਰਥ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤੂੜੀ ਤਾਈ, ਤੀਰਥ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਤੂੜੀ ਤਾਈ, ਤੀਰਥ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਤੂੜੀ ਤਾਈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ 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 ਤੂੜੀ ਤਾਈ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਤੂੜੀ ਤਾਈ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਤੂੜੀ ਤਾਈ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਤੂੜੇ ਤਾਏ, ਤੀਰਥ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਸੰਤ
ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤੂੜੀ ਤਾਈ ਤੀਰਥ ਵੀ ਲੋਚਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤੂੜੀ ਤਾਈ ਤੀਰਥ ਵੀ ਲੋਚਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਤੂੜੇ ਤਾਈ ਤੀਰਥ ਵੀ ਲੋਚਦੇ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਤ ਜਗਵਿੰਦਰ ਲਾਂਬਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੇਖ ਫਰੀਦਾ ਮਿੱਟੀ ਖੁੱਲੀ, ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਡੁੱਲੀ, ਮਿੱਟੀ ਹੱਸੇ ਮਿੱਟੀ ਰੋਵੇ, ਅੰਤ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ, ਨਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਨਾ ਹੈ ਮੇਰੀ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਦੁਨੀਆ, ਅੰਤ ਬਣੂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰ। ਹੁਣ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੇਖੋ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਹੱਸਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ, ਪਰ ਗਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੋਡੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੁਆਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਤ ਜਗਵਿੰਦਰ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਏ ਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਦਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ 1200 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਗਵਿੰਦਰ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਨੇ 1200 ਰੁਪਏ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਾਮ ਆਸਰਾ ਬੈਠੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਧੀ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 10 ਬਾਥਰੂਮ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਪੈਂਟ ਕੋਟ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਔਰ ਖਮਾਣੋ ਤੋਂ। ਖਮਾਣੋ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਆਣਾ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਣਾ ਜਾਣਾ। ਖਮਾਣੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਜੋ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੈ
ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਰਮਿਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਲਾਂਬੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਆ। 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਮਿਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਗਏ ਆ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਆ, ਉਹ ਖਮੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਜਾਣਾ, ਸੀਟਾਂ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਾਜਰੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਔਰ ਸੰਤ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ AC, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ। 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਣੋ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਮੰਗੂਰਾ ਮੋਗੋਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ। 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਦਿ ਧਰਮ ਮੰਡਲ ਤੋਂ 7 MLA ਬਣੇ। ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਰਾਮ ਖੇੜਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਹੀਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਲੱਭਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ, 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੰਗੂਰਾ ਮੋਗੋਵਾਲੀਆ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਰਾਮ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਾਸ਼ੀ ਸੀਰ ਗੋਰਧਨਪੁਰ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਈ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 7 MLA ਆਦਿ ਧਰਮ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆਦਿ ਧਰਮੀ ਬਣੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 MLA ਗਏ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਰਾਮ ਖੇੜਾ ਨੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸੰਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੰਤ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਜੀ ਮਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਹੁਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਖੁਰਾਲੀ ਹੈ। ਸਹੁਰਾ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਮਲਿਓਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਰਾਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ, ਏਰੀਏ ਦੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਖੋਜ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਤਰ ਮੰਡਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, MLA MP ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਤਰ ਮੰਡਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਰਾਮ ਖੇੜਾ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਕੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਰਾਮ ਖੇੜਾ ਨੂੰ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਸਾਲ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਾਰੂ ਵੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਿੱਜਾਂ ਵੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸੂਟਾਂ ਵੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਇਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋਏ। ਡਿਸਪਿਊਟ ਕੀ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿੰਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਈ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ JBC ਲਾਈ ਸੀ। DO ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀਤ ਰਾਮ ਜੀ ਖਤਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 50 ਬੈੱਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਵਨੂਰ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੈਸਟਡ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਨੂੰ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਸਰਜਨ ਹੈ, MD ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਦੂਸਰੇ ਬੇਟੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ JBC 'ਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੜੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਖੜੇ ਹੈ, ਜੁੜ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ 1200 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਲ ਗਿਣਦੇ ਸੀ 10 ਪੈਸੇ ਸਿਲਵਰ ਵਾਲੇ, 20 ਪੈਸੇ ਸਿਲਵਰ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਸੀ। ਕੋਈ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਈ 10,000 ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 10,000 ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਰਾਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਸੀ, 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ 2000 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, 1 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ 20 ਪੈਸੇ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ 1 ਰੁਪਇਆ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀ 2000 ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਵੇ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪਾਉ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜੋਰੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸੰਤ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਤ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਾਈ
ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਟਾਈ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਕਦੋਂ ਇਸ ਚੋਲੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ? ਭਾਵ ਕਦੋਂ ਉਹ ਸੰਤ ਬਣ ਗਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦੇ ਸਫ਼ਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ 55,000 ਰੁਪਈਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈਸੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਖਰਚੇ ਜਾਣ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਨ ਨਿਭਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਚੋਲੇ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਸਾਧ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੇਬ ਚੋਂ ਖਰਚਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਿਕਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੰਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਸੰਤ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਆਦਿ ਧਰਮ ਮੰਡਲ, ਆਦਿ ਧਰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਦਿ ਧਰਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਲੱਭੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਰਸਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਭੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਟੋਲਦਿਆਂ ਮੈਂ ਆਦਿ ਧਰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਆਦਿ ਧਰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਆਦਿ ਧਰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹਨ, ਘਰੋਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਸਤਵਿੰਦਰ ਹੀਰਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2011 ਜਾਂ 12 ਚ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਇਸੇ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਹੀਰਾ ਜੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੰਤ ਜਗਵਿੰਦਰ ਲਾਂਬਾ ਦੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰ ਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਆਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਲੋਕ, ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜ ਮੁੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ
ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਵੇਂ ਹਜੇ 34% ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 38% ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇ 38% ਚੋਂ 30% ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਧਰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਊ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੁੱਗੋਵਾਲੀਏ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੁੱਗੋਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਇਹੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਤੇ ਆਦਿ ਧਰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਬਾਊ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੁੱਗੋਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਗਵਿੰਦਰ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਸੰਤ ਜਗਵਿੰਦਰ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਮੰਚ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਰਵਣਦਾਸ ਜੀ ਸਨੇਹੀਤਾ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੀਰਾ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਦਰਦਾਸ ਜੀ, SC/ST ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਆਦਿ ਧਰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਭੋਪਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨਚੰਦ ਭੋਪਾਲੀ ਡੀਓ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਰਾਮ ਕਪਤਾਨ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਰਾਮਾਨ ਜੀ, ਔਰ ਮੰਚ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਤੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੰਤ ਜਗਵਿੰਦਰ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸੰਤ ਜਗਵਿੰਦਰ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ 1925 'ਚ ਜਾ ਜੁੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਗਵਿੰਦਰ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਜਿਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੁੱਗੋਵਾਲੀਆ ਜੀ ਸੀ। ਔਰ 1925 ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੋਂ 95-96 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਪਛੜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਅਛੂਤਾਂ ਲਈ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਿਣੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿੱਟ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੁੱਗੋਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਦਿ ਧਰਮ ਮੰਡਲ ਰੱਖਿਆ। ਆਦਿ ਧਰਮ ਮੰਡਲ ਆਦਿ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਦਿ ਧਰਮ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਪਛੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਸ਼ਮ ਮਹਿਰਾ ਚੋਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ 1925
हक लैण की लड़ाई सी, अधिकार लैण की लड़ाई सी। अधिकार और हक बिना सत्ता तो मिलते नहीं। दशमेश पिता ने भी कहा सी कि राज बिना ना धर्म चले, राज बिना ना धर्म चले है, धर्म बिना सब दले बने। दशमेश पिता ने यह भी कहा सी कि राज लैण दे लई किसी ने थाली च रख के नहीं देना, तो किसी को राज ना दे है जो ले है निज बल से। अज असी संत लांबा जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वो किस अंदोलन का हिस्सा सी? जिस अंदोलन का हिस्सा सी उसदी नींह बाऊ मंगू राम जी ने रखी, और बाऊ मंगू राम जी ने राज लैण की लड़ाई लड़ी। बाऊ मंगू राम जी ने 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, और मात्र 12 साल की संघर्ष में, मात्र 12 साल बाद पंजाब का तो मुहावरा भी है कि रूढ़ी की 12 साल बाद 12 या 14 सियाणी बद जानते हैं कि रूढ़ी की 12 साल बाद सुनी जाती। लेकिन असी तो हज़ारों साल दलित पछड़ा हज़ारों साल तो मनु समृद्धि और मनुवादी व्यवस्था का शिकार सी। लेकिन बाबू मंगू राम जी ने मात्र 12 साल की संघर्ष में पंजाब का दलित और पछड़ा सत्ता विच वाड़ दिता, पंजाब की राजधानी विच MLA जिता के वाड़ दिता। जदों पोस्टर छपाण नूं पैसे नहीं सी, दफ्तर चलाण नूं पैसे नहीं सी, एक जगह तो दूजी जाण तक जाण लई साइकिल भी नहीं सी, पता नहीं कितना एड्डी बड़ी मूवमेंट खड़ी की। आ 8 रिजर्व सीटां पंजाब दीआं उस वेले 8 साझा पंजाब सी, 8 रिजर्व सीटां 8 कैंडीडेट दिते, और बाबा साहब अंबेडकर जेडे उस वेले पूरे देश में कैंडीडेट खड़े करते, बाबा साहब अंबेडकर ने भी खड़े किए। लेकिन जदों पंजाब च बारी उम्मीदवार बनाउण दी आई तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि जो बाबू मंगू राम कर रहा वो अंबेडकर कर रहा है, जो बाबू मंगू राम खड़ा करता है अंबेडकर उन्हें समर्थन है। और बाबा साहब ने एक भी कैंडीडेट पंजाब नहीं दिया। और बाबा साहब अंबेडकर बाबू मंगू राम जी की उस वेले दोहां महापुरुषों की जिहड़ी जुगलबंदी सी, जिहड़ी साझेदारी सी, उस साझेदारी दे विचों 7 MLA जिते 8 जो 7 जो बोले सो बोले सतगुरु रविदास महाराज की जय। जो बोले सो सतगुरु रविदास महाराज की जय। संत समाज ते गुरु घर का जो स्वरूप है ऑल इंडिया धर्म मिशन वालों श्री चरण छो गंगा जी का मॉडल धन गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय पीर, जय भारत। गुरबाणी का महावाक है, देवो सज्जन असीसणियां जो होवे साहिब समेत। तुसीं सारे अज मेरे फादर साहब संत जगविंदर लांबा जी के अंतिम अरदास के विच शरधा के फुल भेंट करन आए हो। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। तुहाडा चलिया एक एक कदम साडे सिर मथे। संत जगविंदर लांबा जी जिवें कि सारे संत महापुरुषों ने दसिया है, एक बहुत ही मिशनरी और रूसी साडे घर अक्सर समाज के लिए चिंतित वो अपनी चिंता जाहिर करते रहते थे। घरों वो बड़े संतुष्ट सी वाहिगुरू की कृपा के नाल, गुरु महाराज की कृपा के नाल। जे उन्होंने कोई चिंता सी तो सिर्फ अपने समाज की सी। ते अक्सर असीं विचारा करते रहते सी ते गुरु घर दी गल्लां चलदियां सी, समाज दी गल्लां चलदियां। सारे मिशनरी साथी उन्होंने जिन्हां दे विच संत बाबा सतविंदर दीप जी हीरा, दलजीत सिंह जी हीरा जी ते संत सुरेंद्र दास जी, मास्टर बल्ली जी और दाजा बदाजा संत साधन दास जी, बहुत सारे दाजा बदाजा जिहड़े इत्थे अहुदेदार ने
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਕਿਤਵਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਤ ਜਗਵਿੰਦਰ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। एक परमात्मा पवित्र आत्मा वो भी सानू विछोड़ा दे के चले गए। इन्हां तो पहला संत जोगिंदर पाल जौहरी जी वो भी सानू विछोड़ा दे के चले गए। हर इंसान की अपनी अहमियत है। मैं समझदा कि संत जोगिंदर पाल जी जौहरी और संत जोगिंदर लांबा जी का चले जाना इवें जाप रहा है जिवें गुरु घर के दो बड़े थम गए। उन्हों का घाटा कदे पूरा नहीं हो सकता। सो बड़ा मन दुखी है ते मौत जो तो सारे हार मान के चले गए। जिवें फरीद साहब कहते हैं फरीदा मलकुल मौज आपसी सब दरवाजे भन तिना प्यारिया भाइयां अगे रत्ता बन देखो बंदा चलिया चौधरिया दे गन फरीदा अमल के कीते दुनिया में दरगाह। जिथों तक संत लांबा जी ने गृहस्थी जीवन का सवाल है वो सचमुच कर्मयोगी सी। ये गल मैं ना रखाउंदी आ कि उन्होंने 5 बच्चे 4 लड़कियां 1 लड़का अध्यापक हैं और उन्होंने जीवन साथी जिहड़े ने इन्हां बच्चों के वो भी अध्यापक। मैं एक बार गल कर रहा ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ बैठा अपने परिवार ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ मैं कह रहा भी ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ। मेरे परिवार ਦੇ ਵਿੱਚ 6 अध्यापक है ਤੇ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ कहते भी साढ़े 10 वोटां सैनट दियां मेरे अपने परिवार दियां। बड़ा मान महसूस हुआ। देखो कितने बड़े कर्मयोगी अपनी ड्यूटी के नाल अपने बच्चों को इस लैवल तक पहुँचाना एक बहुत मान के नहीं गल है। एक गल वो जरूर कहते सन कि मेरी धर्म पत्नी उन्होंने मैनू बहुत साथ रहा तो उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिता। ते मेरे को पहला बहुत कुछ उन्होंने शख्सियत बारे कहा गया। उन्होंने शख्सियत के उत्ते एक बुक लिखी जा सकती। मैं उन्होंने बहुत देर में तकिया
गल परिवार की ही नहीं, रिटायरमेंट तो बाद गुरु घर नाल पक्के तौर पर जुड़ गए। निस्वार्थ कदे गुरु घर तो किसी गल की डिमांड नहीं की कि मैंने गड्डी चाहिए है या होर कोई लोग, हर खर्चा अपनी पॉकेट के विचों करते हैं। सो जिथे परिवार को बहुत बड़ा घाटा पिया, समाज को बहुत बड़ा घाटा पिया, उसे गुरु घर को भी बहुत बड़ा घाटा पिया, जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। कहने बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। समय दी हद्दां भावें हुंदियां ने, कोई इन्हां तो भी कभी इंसान टप जाता है ते मन बार बार भर रहा है। ते गल इत्थे मुकदी है कि सतगुरु दास महाराज उस पिछड़ी आत्मा को अपने चरणों में निवास दे अते परिवार को भाना मनण का बल बख्श। ये घाटा जिहड़ा पूरा नहीं हो सकता, उन्होंने सोचने बारे मैं एक शब्द जरूर कहूँगा कि वो विजिलेंस विभाग के डिपार्टमेंट के रिटायर हुए सन। वो महकमा जिहड़ा ना एजुकेशन डिपार्टमेंट के नालों बिल्कुल वखरा आ, उसकी फंक्शनिंग वखरी आ, उसकी नेचर वखरी आ। एजुकेशन डिपार्टमेंट का संत डिपार्टमेंट है एक। मैं उत्थों ही ये अंदाजा लाया सी कि इन्हें मेरे साडे साथी ने अपने बच्चे अध्यापक बनाए, तो वो रिश्तेदार भी उन्होंने अध्यापक चुने, तो इत्थों मैं समझ गया सीगा कि ये संत सुभाअ दे बड़े ही सुलझे हुए अफसर हैं। मैं थोड़ा दसना चाहना कि एक तहसीलदार ने मैं एक बार मिलिया सीगा, साडे हस्पताल आया, तो मैं उन्होंने कहा तेरे बच्चे क्या करते हैं, मैं क्या बनाने चाहते तुम? वो कहता मैं तो पुलिस अफसर बनाना चाहता इन्होंने। सो ये जस्ट एक कंट्रास्ट की है। लांबा जी भी तो एक बड़े पुलिस डिपार्टमेंट के गए, उन्होंने नहीं सोचा भी असं बच्चों को विजिलेंस डिपार्टमेंट के अफसर बनाइए या उन्होंने असी एक बड़े पुलिस अफसर बनाइए, पर उन्होंने अध्यापक बनाया क्योंकि वो सोच सी वो साधु सोच सी। जिस दिन उन्होंने पहरा दिता, बड़ी दुनिया रिटायर्ड होकर जाती अपने अपने घरों, पर वो मैं कहना बहुत ही एक बड़े भागा वाले सन जिन्होंने कि इतने प्रीत लाई अपनी गुरु चरणों, गुरुदास जी महाराज के चरणों प्रीत लाई, तो वो ओढ़ साह तक नवाई उन्होंने। सो उन्होंने बारे जो कुछ कहा मेरे तो पहला सब ने बहुत कुछ क्या होया, तो मैं फिर रविदास जी महाराज गुरु रविदास जी महाराज बेनती करांगा कि जिस शहर के वसते हैं बेगमपुरा शहर के उत्थे उन्होंने श्री दिगंबर लांबा जी ने उत्थे उन्होंने चरणों में निवास देना। बोले सोच है इतनी गल तय आ भी मनुख नूं जिहड़ा संसार ते मनुख आया या जो भी इस धरती ते वनस्पति पशु पंछी जानवर जो भी इस धरती से पैदा हुआ उसने एक ना एक दिन खत्म होना, ये सच्चाई है। पानी के आधार से मैं दस रहा, पर इत्थे एक गल कहते कि ऐसी मरनी जो मरे बहुत ना मरना हो। कहते भी मरना किस तरह का होना चाहिए, मनुख का मरना किस तरह का होना चाहिए। फरीदा बार पराए बैसना साई मुझे ना दे, जे तू इवें रखसी जियो शरीरों ने। फरीद साहब कहते कि मैनू दूजिया के दर घर दियां ठोकरां देने नालों बेहतर यह है जियो शरीरों ने, ये शरीर जिहड़ा वापस। मैं मेरे साथी भी लगभग 200 किलोमीटर तो मालवे धरती तो आया, क्योंकि एक पासे लुधियाने अज सम्मेलन सी, दूसरे पासे खालगढ़ सम्मेलन सी।
ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 23 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਜਗਵਿੰਦਰ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਲਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 3 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਤਜਿਆ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ, ਸੰਤ ਸਤਵਿੰਦਰ ਹੀਰਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਸੰਤ ਸਰਵਨਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 4,80,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਰਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਗਵਿੰਦਰ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ 100 ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਇਨਸਾਨ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਆਹ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸਮਾਜ 'ਚ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਵਡਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਪੇਸ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਬਣਾਤਾ, ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਬਣਾਤਾ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 34% ਆਬਾਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 40% ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ 18% ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਜੱਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ 34-35% ਬੈਠੇ ਨੇ, 40% ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਧੱਕਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਦੋਸ਼ੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਫਿਗਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਲਿਖਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁਛ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਖੀਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਾਨਯੋਗ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਏ ਹੋਏ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਖਮਾਣੋ ਤੋਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸਭਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਸ਼ੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਡ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ
तपस्या स्थली जिथे संगत अज वो दिवंगत आत्मा जो साडे विचों शरीरक तौर पे चली गई है, परम संत परम कर्म योगी श्री जगविंदर लांबा जी दी अंतिम अंत्येष्टि दे विच असीं एकत्रित होए हैं, जिसकी शोक सभा की अगवाई ऑल इंडिया धर्म मिशन संत समाज के प्रधान संत सरवणदास जी महाराज, ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन के प्रधान संत सुखविंदर सिंह हीरा जी और गुरु घर के प्रधान संत सुरेंद्र दास जी और स्टेज पे विराजमान संत मंडली और गुरु घर के होर दर्जा बदर्जा महापुरुष और दर्जा बदर्जा साडे बुद्धिजीवी समाज के लोग और श्री लांबा जी के परिवार के सारे सज्जन, जिन्हें भी बुलारे इतों बोल के गए हैं, उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि के रूप दे विच श्री जगदम्बर लांबा जी के बारे उन्होंने बारे बहुत नेड़ों सोच समझ के देख के विख्यान किया है। समय की बहुत घाट है, महापुरुषों ने मनुखी जीवन का एक उद्देश्य वर्णन किया। सतगुरु कबीर कहते हैं कि वीरा हम आए इस जगत में जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अजिहे महापुरुष इस संसार दे विच उस वाहिगुरु के हुक्म के नाल आते हैं ते उसका हुक्म कमा के चले जाते हैं। सो ये जिहड़ा घाटा है जिसका बार बार जिक्र किया है, हरेक बुलारे ने किया है, ये कोई अतिशयोक्ति वाली गल नहीं। और इस जो घाटा है परिवार को जिथे बहुत बड़ा घाटा पिया है, उस दे नाल साडे ऑल इंडिया धर्म मिशन और इस गुरु घर नूं बहुत बड़ा घाटा पूरा पिया है, जिहड़ा कि वो पूरा होने योग नहीं है। सो गुरु प्यारी साध संगत जीओ, हुणे हुणे महापुरुषों ने जिक्र किया है, होर विद्वाना और विचारकों ने जिंदगी का जिक्र किया है। जपजी साहब महाराज की श्लोक की आखिरी लाइनां है, कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिनी नाम ध्याया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अजिहे महापुरुष जिहड़े है वो अपने विचारों के नाल जिथे आप इस भवजल नूं तर गए, उत्थे तरन का तरीका जिहड़ा हैगा वो दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी दस भी गए। इस गल की अगवाई, इस गल की आगाही आ सारी संगत भर रही है, क्योंकि सतगुरु महाराज रविदास महाराज
बचन है। बिन देखे उपजे नहीं आसा, जो दिसे सो होए बिलासा। बहुत जिंदगी का भेद ये महापुरुषों ने दसिया है। आज विनाश, शरीर विनाश हो गया, श्री जगदम्बा लंबा जी साढ़े च नहीं रहे, पर आत्मिक तौर पर और विचारक तौर पर उन्होंने प्रेम सदका वो साढ़े नाल सदा ही हैं, सदा ही रहेंगे। सो मैं श्री गुरु घर की कमेटी के वाइस प्रधान के तौर पर जो मैंने हुक्म होया है, तो मैं आईया हुई संगतां दा ਜਿਹੜੀਆਂ भी अज के इस दिन के उत्ते श्री लांबा जी नूं श्रद्धा के फुल भेंट करन आईयां, मैं उन्होंने तह दिल तो गुरु घर कमेटी वालों और ऑल इंडिया धर्म मिशन वालों बहुत दिल दी गहराइयां तो धन्यवाद करता है। और परिवार नूं एक बेनती जिथे बार बार की गई है, मैं भी बेनती यही करनी है कि सारे परिवार, सारा रिश्तेदार उन्होंने अगर तुसी इत्थे गुरु घर दे नाल जुड़े रहोगे तो तुहाडे दर्शनां दे नाल, तुहाडे दर्शनां चों सानूं श्री जगदम्बर लांबा जी की जो याद है वो ताज़ा होती रही होएगी, क्योंकि स्मृति और याद जिहड़ी है वही जिहड़ी है ताज़ा रहने वाली चीज़ हैगी है, उहदे नाल याद बनी है। इसे दे नाल ही असीं उस परमात्मा की याद च रहिंदे हां। सो मैं एक बार फिर गुरु घर वालों, ऑल इंडिया धर्म समाज वालों और ऑल इंडिया धर्म मिशन वालों लांबा जी के परिवार का, सारियां दा और सारे संगतां दा और विद्वानां विचारकां दा जिन्होंने प्रवचन दिते हैं, दिल दी गहराइयां तो बहुत बहुत धन्यवाद। और तुहाडा कदम कदम साडे सिर मत्थे ते। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज।